तो सब टिप्स जदि फॉलो करिया ताने एमती परफेक्ट कंचा आंबरे आंब सड़ाटा बनै पारिबे। कंचा आंबरे देखियो से केते सुंदर आंब सड़ाटा हिची आ बढ़िया रकम का पूरा उठी होची थाली रे देखियो थे पतला रकम पूरा का हिची देखिबा थे केते सुंदर पूरा आंब सड़ाटा हिची आ पूरा नरम हिची बढ़िया रकम का हिची पूरा एटा जेली भरी हिची ना। हां एटा काटी देबा। हां केते सुंदर हिची देखियो थे पूरा पतला अछि आ एटा खाइने एते टेस्ट लागियो। हेलो नमस्कार सांग मैंने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज घरे गोटे आंबरे गोटे बहुत सुंदर जिनिस होगा पे जाउची तो किस हबो दीदी आमे आज बनेबा कंचा आंबरे आंब सड़ा बनेबा आ एटा आंब सड़ा बनै के आमे रखि देबा पूरा वर्ष वर्ष जाई खाइबा। एटा आंबटा मिले आंब सीजन रे मिलुची किंतु सीजन सरियाला परे आंब आ देखा नाही किंतु आमे एमिति गोटे जिनिस बनै के रखि देबा जहा द्वारा आमे सब दिन पई खाइ परिबा आ वर्ष वर्ष जाई रहिबो भी एटा। तो घरे आज बहुत सुंदर दीदी आंब सड़ा बनैबो तो चलंत बेसी देरी न करी बनैबा कंचा आंबरे आंब सड़ा। तो कंचा आंबरे आंब सड़ा बनै पई दीदी एठी कंचा आंब नै निजी। हां आप टिके बड़ बड़ देखि आंबटा निजी माने टिके टाकुराटा टिके टाण हेइथिबो जरको पाचिला आंबर हुएनी तो। हां पाचिला आंबर भी सेटा भी गोटे टेस्ट लागियो कंचा आंबर गोटे टेस्ट लागियो। हां पाचिला आंबर भी हुए तो चुपा सब छोड़ी कि नै नबा आंबटा। आ दीदी एटा भी प्रथम थर आंब सड़ाटा बनौजी। हां हमर केबे हेई नाही एटा फर्स्ट मु बनौची आउ केरकम का किसो हबो मु जाने किंतु बनै कि रखि देमी मु भल जदी होबो आउरी आउ थरे बनेबा। कसी आंबर भी बनै परिबे सड़ाटा आउ आंब जे टाकू हे जिवो जदी सेटा भी बनै परिबे। तो एमती छोटे छोटे पीस करी काट दबा माने टाकुटा टिके टिके माने टाण हेते गलानी कारण आंब एबे नै पाकळ हेते गलानी तो एगुडा को सब काटी नबा। तो सब आंब दीदी एबे एठी काटी सारछि देखिया तो एबे किस करियो दुईटा धोई दबा। हां आंब गुडा धोइबे ना ई सुई जे छै से मैं ताको के कोणा करी के आखिटा कोणा करी पानी बाहर ने। हां तो आंब सब भल भाबरे पूरा धोइ दबा चिपा छड़ देछि ना बेसी परिष्कार बाहर नाही तथापि दी थर धोइ दबा। आ खरा भी एबे हेची जूर पूरा खरा हेची एबे ही बने के सुखी देबा कारण एटा सुखिया पई 2-3 टाइम लागो ना आ जरकु खरा हे से सुखी दियो ए चाळा ऊपर बस ना सुखी दियो तो सुखिया पई टिके टाइम लागो सेता शीघ्र शीघ्र हमको बनैते पड़ियो। आ हमें वीडियोटा सकाळ स्टार्ट कर देछि जने खरा हेची टिके सुखी तो एटा कोढ़ई रो पानी देके आंबटा सिझिया पई पड़ियो ना। हां आंब सब ढाळी के सिझी देबा आ ढाकी देने सिझी जीवो। हां भलो भाबरे ढाकी देने सिझी जीवो। हां आंबटा जे तो कसी आंबटा सिझिया पई बेसी टाइम लागिबो 5 मिनिट रो हे जिवो। तो फाइनली देखिबार थे आंबटा नै सिझी गलानी सिझी जाइछ ना। हां सब आंब गुडा के सिझी जाइछ आ एबे एटा ठंडा करिया पई रखि देबा गैस टा बंद कर देबा। हां तो गैस टा बंद करी कि एटा बे ठंडा कर देबा आंबटा माने टिके सिझेला केते सुंदर सिझी जाइछ देखा जेतु कसी आंब एटा टाइम बेसी लागुनी सिझी जाउछ जल्दी एटा। तो 10 मिनिट पर आंबटा पूरा भल भाबरे ठंडा हो जाइछ तो एबे एटा जार को काढी ग्राइंडिंग कर देबा ना। तो आपण माने चाहिने एमिति ही ले परिबे टिके चकटी की आंबटा ग्राइंडिंग कर दे छै किंतु। हां तो ग्राइंडिंग कर दे सबटु भल कारण सेटार माने पूरा पेस्ट हे जिवो। हां आमे चियार रखी ग्राइंडिंग कर छ कारण तार पाइयोनी तारटा छुट्टी आज तो लाइन नाही सेति पई हमको एइथरे ही घांटीते हबो एटा आंबटा। हां आ एटा जेतु पूरा सिझी जाइछि तो आराम से एटा घांटी जीवो किंतु पूरा प्लेन की पेस्ट हबनी एटा। तो एमती करी गोटे ग्लास साहाय्य रे भल भाबरे एटा पूरा पेस्ट बनि दवा ठीक अछि। हां तो एटा छाकिया पे पड़िबो ग्राइंडिंग करथिना हमको छाकिते पड़ना थांगा जेहेतु मु एटा खदड़ा अंश टिके रहिछि तो एटा को हमें छाकी दबा। तो पेस्ट करथिना जमा भी एमती छाकिया पई पड़ना थांदा जेहेतु पेस्ट है नहीं तो एमती एटा छाकिया पई पड़ियो बाहर नहीं भी नहीं हां बाहर लटक रही ये धरे में से ग्लास रा कही कर दे। तो ए आंबो मंडोटा दरकार अधिका कष्ट करिया पई पड़ जाऊ गारो बेसी माने लाइन टा रुहेनी आ एबे गरम दिन आसलानी लाइन पूरा काटियो सब तो देखिए हमको अल्प आंब पेस्ट मिल जी तो एमती करके एटा पेस्ट टा काटते हो बाऊ
ଆଉ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜମା ବି ଦବାନି। ତ ଏସବୁ ଦବାନି, ପ୍ଲେନ ରସଟା ଯୋଉ ମଣ୍ଡଟା ବାହାରିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର। ହେଇଗଲା ଏବେ କିସ କରିବା? ଏତିକି ଗୋଟେ ତାଟିଆ ହବ ନା? ଗୋଟେ ତାଟିଆ ପାଖାପାଖି ହବ। 8ଟା ଆମ୍ବରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ପାଖାପାଖି ଆମ୍ବ ମଣ୍ଡଟା ବାହାରିଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରଖିଦେବା, ଏଗୁଡ଼ା ଧୋଇ ଆଣିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ବନେଇବା। ତ କଢ଼େଇ ଏକା ଧୋଇଦବା, କଢ଼େଇ ଆଉ ଥରେ ଦରକାର ହବ। ତ ଏବେ ବନେଇବା ଆମେ ଆମ୍ବ ସଡ଼ାଟା। ତ କଢ଼େଇଟେ ବସେଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ତାପରେ ଆମେ ପକେଇବା ଚିନି। ତ ଏବେ ଚିନି ପକେଇବା। ଆଉ ଏଠି ଦିଦି ମାପ କହିଲୁନ? ମାପ କହିନି ନା? ତ ଯଦି ମୁଁ 10ଟା ଆମ୍ବ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ପୁରା ଚିନି ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି 8ଟା ଆମ୍ବ ନେଇଛି ତ ଗୋଟେ ତାଟିଆରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି କମ୍ ମୁଁ ଚିନି ନେଇଛି। ତଥାପି ଗୋଟେ ତାଟିଆ ପାଖାପାଖି ହବ ଆଉ। ତ ଏବେ ଆମେ ପକେଇବା ଆମ୍ବ ବାଟଟା। ତ ଏବେ ଆମ୍ବ ପେଷ୍ଟଟା ଚିନିରେ ପକେଇଦବା ଫୁଟିଲାରେ। ଗରମ ହେଇଛି ତ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବା ଭଲ ଭାବରେ। ତ ସଡ଼ାଟା ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର୍ ଏଥିରେ ଦେବା। ଟିକେ ଆମ କତିରେ ଲାଲ ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇନା ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର୍ ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ, ମାନେ ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଏଇଟା ହେଇଛି ତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଏଥିରେ ଟିକେ ଖାଲି ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର୍ ଦେଇଦେଉଛେ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନ ଦେଇ ବି ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଖାଲି ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର୍ ଦେଇଦେଇଛେ। ମାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ କଲର୍ ଚାଲିଥିଲା ନା? ଏଇଟା ଯଦି ମସଲା ବାଲା ଟିକେ ବନେଇବେ ଆପଣମାନେ, ମାନେ ଖାଇତେ ଟିକେ ରାଗ ଲୁଣି ଟିକେ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ ସାଧା ହିଁ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦିଦି ଟିକେ ଚଟପଟା ପରି ବନଉଛ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ ଦିଦି ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଇଛି ନା ହେଇନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି। ତ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଇଏ କରିବା, ଯଦି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇନାହିଁ, ଟିକେ ହବ। ମାନେ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ମାନେ ହେଇନାହିଁ ନା? ଦେଖିବାର କଲର୍ ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଭଲ ଭାବରେ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ତା ଭିତରେ ଆମେ 2ଟା ଥାଳିରୁ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେବା। ତ ତେଲଟା ଏଥିପାଇଁ ଦେବା ଆମେ, ମାନେ ଆମ୍ବ ସଡ଼ାଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏଇନ ଆଉ ଲାଗିକି ରହିବନି, ଆରାମସେ ବାହାରିଯିବ ନା? ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବା ଏଇଟା ହେଇଛି ନା ହେଇନି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଏଇଟା ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ତଳକୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମ୍ବ ସଡ଼ାଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିକି କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଆମ୍ବ ସଡ଼ାଟା ଏମିତି କରିକି ଥାଳିକି 2 ଥାଳିକି କାଢ଼ି ନେବା ଆମେ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପକେଇବା। ଏମିତି କରିକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଳିରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପତଳା କି ପୁରା ବନେଇଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପତଳା କି ବନେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଲଗେଇଦେବା ଥାଳିର। ତ ଏଇଟା ଥାଳିକୁ ଆମ୍ବ ସଡ଼ାଟା ଢାଳିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଥାଳିଟାକୁ ଟିକେ ସେଟ୍ କରିଦେବା, ମାନେ ଏରକମ ଠୁକି ଠୁକିକି ତାହେଲେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିବାର ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କି ଏଟା ପୁରା ଲାଗି ଯାଇଛି ଥାଳିରେ। ଏଟା ବି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ଏଟା ଖରାରେ ଶୁଖିବ ନା? 2 ଥାଳି ପୁରା ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ରେଡି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା ଏଟା। ତ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଟା ଖରାରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଶୁଖେଇଦେବା। ମାଟି ଏତେ ଗରମ ହେଇଛି ମାନେ ପାଦ ରଖିବୁ ନାହିଁ ମାଟିରେ ପୁରା, ତ ଏଇଠି ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଶୁଖିଯିବ। ତ ଆମ୍ବ ସଡ଼ାଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବ, କାରଣ ଖରା ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ହଉଛି ନୁହେଁ ନା? ତ ଶୁଖିଯାଉ ଏଇଟା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏବେ ଦିଦି ଆମ୍ବ ସଡ଼ାଟା ଶୁଖିଦେଲାନି, ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମାଛ ଭାଜିବି, କାରଣ ଆଜି ଆମର ଆସିଛି ବାଉଲ ମାଛ। ସେଟା କିସ ହବ? ଝୋଳ ହବ ଆଉ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ବି ହବ। ଭାତରେ ନାଇଁ ରାନ୍ଧିନି, ଖାଲି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବି। ତ ଦିଦି ଭାତ ରାନ୍ଧା ସରିଗଲାନି, ଖାଲି ତରକାରୀ ସେ ରାନ୍ଧୁଛି ଏବେ। ଆଉ କୁଟା ଜାଳିକି, ଭାତଟା ମୁଁ ଘଷି ହେଇକା ଜାଳି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା କୁଟା ଜାଳିକି ରାନ୍ଧିବି, କାରଣ ନିଆଁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ୍ବ ସଡ଼ାଟା ଶୁଖିତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ତଥାପି ଲାଗିବ 2 ଦିନ ଲାଗିବ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଦେଖିବେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେଟା ଶୁଖିଲା ପରେ। ତ ଆମେ ଠିକ୍ ରେ ଜାଣିଲୁ ମାନେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ ଶୁଖିତେ। ଯେହେତୁ ଖରା ହଉଛି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦିନର ହେଇଯିବ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ଆମ୍ବ ସଡ଼ାଟା। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ଶୁଖା ଯାଇଛି ଏଟା। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏଇଠି ହାବା ଟିକେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଭଲସେ ଏଟା ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇକି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଏଟା କାଢ଼ିବା। ତ ଏବେ ଆମ୍ବ ସଡ଼ାଟା କାଢ଼ିକି ତାପରେ କାଟିବା ବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଟା ଭଲସେ ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ସଡ଼ାଟା ହେଇଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ରକମ ପୁରା ଉଠି ହେଉଛି ଥାଳିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ପତଳା ରକମ ପୁରା ହେଇକି
ଦେଖିବାତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ାଟା ହେଇଛି। ହଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି ଥାଳିରେ ଲାଗିନାହିଁ, ମାନେ ଆରାମସେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଥାଳିରେ। ଆଉ ପୁରା ନରମ ହେଇଛି, ବଢିଆ ଠୁଙ୍ଗା ହେଇଛି ପୁରା ଏଇଟା, ଜେଲି ପରି ହେଇଛି ନା। ହଁ ତ ଏବେ ଏଇଟା କାଟିଦେବା। ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ପତଳା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି କାଟିକି କାଲି ଖାଇଥିଲେ, ମାନେ ଶୁଖିଲାର ଟିକେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଏଇଟା। ଦେଖିବାତେ ପୁରା ଜେଲି ପରି ହେଇଛି। ହଁ ଆଉ ମାନେ ଆର ପାରି ଦେଖା ଯାଉଛି ପୁରା। ହଁ ପୁରା ମୋ ହାତ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ପତଳା ହେଇଛି। ତ ପତଳାଟା କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି ଏଇଟାକୁ। ସେମିତି କାଟିକି ଗୋଟେ ଜାରରେ ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ାଟା ରଖିଦେବେ, ବହୁତ ଦିନ ଯା ପୁରା ରହିବ। ହଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଇ ରହିବ। ଆପଣ ମାନେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସେବେ କାଟିକି ଖାଇପାରିବେ କାଢିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ରୋଲ ଭଳିଆ ମୁଁ କରିଦେଇକି ରଖିଦଉଛି। ଏଇଟା ପୁରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଇ ରହିବ। ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରୁ ସବୁ ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ା କାଢିକି ରଖିଦେବା। ହଁ ମାନେ ପୁରା ଥାଳିର ଜମା ଲାଗିଲାନି ଯେ ବାହାରି ଆସିଲା ନା, ସେଇଟା ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଇ ରଖ ଜଣା ପଡିଲା। ବଢିଆ ଠୁଙ୍ଗା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ାଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ହେଇଛି, ମାନେ ଯିଏ ଦେଖିନେ ଭାବିବ ଯେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବରେ ହେଇଛି, କାରଣ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ପାଚିଲା ଆମ୍ବରେ ବି ଏଇଟା ହୁଏ। ଆଉ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ହଉ ଦେନେ ଆମେ ଆଉଥରେ ବି ବନେଇବା। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ବି ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ାଟା ବି ଏମିତି କାଢିଦେବା। ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରାମସେ ପୁରା ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ାଟା ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆରାମସେ ପୁରା ବାହାରି ଯାଉଛି। ଛୁରୀଟା ଉଠା। ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇଠି ହେଇଯାଇଛି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ାଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କଲରଟା ବି ବଢିଆ ଆସିଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଯଦି ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ ଏମିତି ପରଫେକ୍ଟ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ାଟା ବନେଇ ପାରିବେ। ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ପତଳା ପୁରା ବନିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପତଳା ବନିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନର ଏଇଟା ଶୁଖିଗଲା। ତ ଏବେ ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ାଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ, ତେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ା ଆମେ ନେଇ ଏଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି ୟାର ଟେଷ୍ଟଟା। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଇ ରହିବ, ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବନେଇଦେଲେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଯାଇ ରହିବ। ଆଉ ଖଟା ମିଠା ଚଟପଟା ପରି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ନରମ ବି ହେଇଛି, ପାଟିରେ ଦେଲାକୁ ପୁରା ମିଳିଯାଉଛି, ଖଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସବୁ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବେ ତାହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ଏମିତି ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ା ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଇ।